ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵੀਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ तो ऑलरेडी गुरु साहब ने बहुत मॉडर्न बनाया है, क्योंकि जो सिख रिलीजन है सब तो यंगेस्ट रिलीजन है। जिन्हें भी संसार विच रिलीजन हैं, सब तो यंगेस्ट रिलीजन जो है वो सिखिज़म है। इस करके सिख ऑलरेडी मॉडर्न है, पर असी समझते हाँ कि मॉडर्न कपड़े पहनने नाल असी मॉडर्न बनते हाँ, बट ये गल नहीं है। साड़ी सोच मॉडर्न होनी चाहिए है तो असी मॉडर्न बनते हाँ। केवल मॉडर्न कपड़े रगड जीन्स पान नाल, फटी हुई जीन्स पान नाल या छोटे कपड़े पान नाल इंसान मॉडर्न नहीं होता, जब तक इंसान की सोच मॉडर्न नहीं होती। असी जो टैक्नोलॉजी है उसनों अपनाना है, पर जो साडा गुरमत सिद्धांत है उन्होंने नहीं छड्डना सी। मैं एक बारी मस्कीन जी की कोटेशन पढ़ रहा सी, उन्हें लिखिया सी कि सादे कपड़ियां विच राम चेते आउंदा है, भाव की परमात्मा चेते आउंदा है, भड़कीले कपड़ियां च काम चेता आउंदा है। काम का मतलब समझते हो? लस्ट। जे तुसी गुरु घर उन्होंने अगे लिखिया सी घट्टो घट्ट गुरु घर जांदियां तुसी सादे कपड़े पहन के जाओ, पर अजकल तुसी देखते हो गुरु घर च ही बच्चियां जीन्स पा के शॉर्ट टॉप पा के आंदियां, जो बड़ा भद्दा लगता है। वीर भी छोटे छोटी टोपियां या पिछे जूड़े करके आते हैं, जिहड़ी चीज़ सानू शोभदी नहीं है। तुसी देखो किसी भी बड़े ऑफिसर को जाना होए, असी निक्कर पा के या इस तरह के कपड़े पा के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ये शहनशाह का शहनशाह, पातशाह का पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जदों भी तुसी उन्हां दी हजूरी जाओ ठीक ढंग नाल कपड़े पा के जाओ। हुण मैं बेनती करांगा सत्कारयोग वीर हरमीत सिंह जी नूं तकरीबन 45 मिनटां लई आप जी नूं अपने विचार दसणगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू। इस विशेष कैंप दे विच हाज़री भर रहे अत सन्मानयोग सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला साहिबां वालों बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला भाई गुरदास सेवा सोसाइटी पूरी दी पूरी जिहड़ा इन्हां दा प्रबंधकी ढांचा है, इन्हां नूं बहुत बहुत वधाई, जिन्हां ने एक बड़ी कमाल दी चीज़ जिहड़ी है ये शुरू की है। तकरीबन 20 साल का मेरा भी जिहड़ा तजर्बा है, गुरुद्वारियां दे विच इदां दी चीज़ मैं नहीं वेखी। असी गुरुद्वारे जिहड़े ने वो केवल इत्थों तक महदूद, बेसिकली गुरुद्वारा है कुछ होर सी, बना कुछ होर दिता। गुरबाणी दे विच एक भी थां नहीं है जिथे गुरुद्वारे नूं पूजा करन वास्ते वरतिया गया होवे। गुरुद्वारा जिथे भी शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच आया है, किते सतगुरु कहंदे ने गुरुद्वारा होए और सोझी पाए सी। सोझी की है? जिथों सानूं समझ आए, कोई ज्ञान मिले। ਜਾਂ सतगुरु ने किते ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, सतसंगर सतगुर चटसाल है। चटसाल की है? क्लास, जिद्दां तुहाडीਆਂ हर रोज़ क्लासां लगदियां सी। असी ये सारी चीज़ तो अपनी टेंशन डाइवर्ट करके असी गुरुद्वारिਆਂ ਨੂੰ पूजा का स्थान बनाता भी, जिद्दां दूजे धर्मां दे लोकी पूजा करन दे वास्ते जांदे ने, असी भी पूजा वास्ते ही जाना। उत्थे मत्था टेक लिया, उस तो बाद बस उत्थे ही काम मुक्या, समाज दे विच जो मर्जी करी। और साडी मानसिकता दे विच भी ये चीज़ बह गई है। असी गुरुद्वारे दे विच
किन्ने माड़े तो माड़ा आदमी भी आ जाए उसकी थाली साफ करने वास्ते दौड़ते हैं, तो शायद किते अपने परिवार दे विच अपने सके किसी परिवारक मैंबर का बर्तन साफ करना सानू औखा है। गुरुद्वारे दे विच हर एक आदमी सेवा करना चाहता है, पक्खा मैं ला लवां, AC मैं ला लवां, पर नाल तुहाडा गवांढी जिहड़ा है उहदे बच्चे जिहड़े ने वो गर्मियां दे विच भी जिहड़े ने वो पੱਖਿਆਂ तो तरसदे ने। शायद साडे मन च नहीं आया उन्होंने, क्योंकि असी सोचिया शायद सब कुछ गुरुद्वारे च है, पर गुरु साहब ने बाणी दे विच कहा सी विच दुनिया सेवक कमाई है तां दरगह वैसण पाई है। साडा बच्चा स्कूल जांदा है, वो 12-15 साल 18 साल इत्थों तक स्कूल जांदा है, सारी जिंदगी स्कूल नहीं जांदा, पर 10-12 साल च जिहड़ा वो स्कूल विच सिੱਖਦਾ है उहनूं सारी जिंदगी वो समाज दे विच लागू करदा है। इसे तरह गुरुद्वारा सी जिहड़ा असीं गुरुद्वारे सवेरे जाके सीखना है, उहनूं दिने समाज दे विच लागू करना है, पर असीं इहनूं रंगत कुछ होर देती, जिद्दां कांटा बदलदा 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 अज बहुत माड़ी स्थिति दे विच असीं जिहड़े पहुंचे हां। सो बाकमाल इन्हां ने शुरुआत कीती है भी गुरुद्वारियां दे विचों हुण ये आवाज़ कड्ढी जाए। जे सच दी आवाज़ जे सचमुच समाज नूं किते देन देनी है तो असीं गुरुद्वारियां दे विच इदां दे प्रोग्राम करिए। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं अपने टॉपिक तो आउण तो पहलां एक जरूर एक्सपैक्ट करांगा तुहाडे बच्चिआं तो कि तुसीं प्लीज़ बैठना बड़ा साइलेंस। जिस बच्चे नूं कोई प्रॉब्लम हैगी वो पहलां उठ के बाहर चला जाए, ताकि विच असीं विचार करदे हां साडे विच डिस्टर्बेंस पैदा ना होवे। कोई भी बच्चा विच बोलेगा नहीं, इस गल का खास ध्यान रखिया जी। और मैनूं जिहड़ा टॉपिक दिता गया है, मैनूं लगदा भी जिन्ने भी साडे 8 दिन दे विच जिन्ने भी इत्थे टॉपिक चले ने, इन्हां सारियां दा निचोड़ है। इस 8 दिनां दे विच एक यतन सी इस प्रबंधकी ढांचे दा, भाई गुरदास सेवा सुसाइटी दा, भी तुहानूं इस मॉडर्न युग दे विच एक मॉडर्न इंसान बना के दुनिया के सामने पेश किया जाए। तुसीं एक चंगे इंसान बन के दुनिया के सामने किद्दां आ सकते हो, वो चीज़ के परथाई तुहानूं अलग अलग लैक्चर दिते, हर एक ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, डॉक्टरां ने दस्सिया, लैक्चरां ने दस्सिया कि ऐसा है। हुण अज असीं गल करनी है भी असीं समाज दे विच मॉडर्न किद्दां बन सकते हैं। आ वीर जी ने सकत्तर साहब ने जांदियां बड़े कमाल की गल कही है। जिस समाज च असीं रहिंदे हां, सचमुच इस समाज च जरा पुछिओ असीं मॉडर्न किहनूं कहने हां। असीं किते अपने बच्चे दा किते आनंद कारज करना होवे ना, असीं की कहने हां, वो परिवार ना बड़ा मॉडर्न है। हुण मॉडर्न तो की है भी उन्हां दी की अखां चार ने, उन्हां दे कंन चार लगे हुए ने। मॉडर्न की है? असीं केवल उन्हां दा बाहरला लिबास देखदे हां, उन्हां दा लिबास जिहड़ा हट के वो मॉडर्न है। असीं बड़ा वड्डा लफ्ज़ सी मॉडर्नाइजेशन, ये कोई छोटी नहीं सी, पर इन्हूं असीं बड़ी छोटी जी जगह ते सीमित करके एक लिबास के उत्ते सीमित करता। वैसे गुरमत च लिबास नूं सतगुरु ने कोई अहमियत नहीं दित्ती भी आह लिबास पा के तूं मॉडर्न है, पर असीं सारिਆਂ ने लिया के खड़ा करता। मैं लिबास तो ही गल शुरू करां। असल लिबास की सी, असल मॉडर्नाइजेशन की सी, मैं कपड़िਆਂ तो शुरू करदा। वीर जी ने गल कीती, क्या दुनिया दे विच कोई इहो जिहा कपड़ा है जिस कपड़े दे नाल पाउण दे नाल किसी नूं डर लगदा होवे? डर भी तुसीं कपड़ा पाया तो तुहाडे कपड़े पाउण नाल मैनूं डर आ जे, मैं डर जां तुहाडा कपड़ा देख के। कि है इदां दा कोई कपड़ा? क्या कोट पैंट पा के किसी नूं डर लगदा? तुसीं यूनीफॉर्म पाई है, पैंट शर्ट पाई है, किसी नूं डर लगदा? पर गुरु साहब गुरबाणी च कहंदे ने एक कपड़ा इदां दा पा के दुनिया डरदी। जिद्दन तेरा कपड़ा देख के किसी आदमी के हिरदे दे विच डर आ जाए, तेरे कपड़े कोलों डर जाए, गुरु साहब कहते उदन एक चीज़ रिस्पैक्ट कर ली, मैं इंसान नहीं हाँ। मैनू मालिक ने इंसान बना के भेजिया, पर मैं इंसान नहीं, क्योंकि मेरे कपड़ियां तो लोग डर रहे हैं। हुण गुरबाणी ते बड़ी थां ते क्या ना, करतूत पशु की मानस जात, उत्थे साडी करतूतां दी गल है। इत्थे गुरु साहब ने कपड़ियां दी गल कीती है। कहते ने तू कपड़े पा के कहंदा मैं मॉडर्न हाँ, इत्थे तेरे कपड़ियां नूं देख के लोग डरदे ने। हुण ओह की पंक्ति है गुरबाणी दी? बाणी दी पंक्ति है, अनक बस्तर सुंदर पहराया, ज्यों डरना खेत माए डराया। डरना की हुंदा? डरना पहला समझिए। डरना पता की हुंदा? बच्चिआं तुहाडिआं नूं पता होना, बजुर्गां नूं पता होना, जदों फसल बीजदे ने ना, मान लो कणक बीजदे ने, बाजरा बीजदे ने, जवाहर बीजदे ने, उहनूं जानवर ना खा जाण, जानवरां नूं बचाउण वास्ते ना जिमीदार उत्थे एक डरना बनाउंदा। डरना की हुंदा भी एक इदां ना 2 डंडे खड़े करेगा, उहदे ते एक कपड़ा पा देगा, उहनूं गुरबाणी च कहंदे ने डरना। उस डरने नूं जदों एक पक्षी देखदा है ना,
ਉਹ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੌਣ ਡਰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਬਾਪ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫਟੀ, ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਟ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਉਦਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਜਬੂਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਮਝਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਮਾਡਰਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ? ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਐਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਂ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਦਣ ਤੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਡਰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅਨਕ ਬਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਂ ਡਰਾਇਆ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੱਪੜਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦਾਸੀ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਨਾਥ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਲੰਕਾ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਏ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆ ਥਾਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਸਵੱਟੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਲ ਮੋਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਮੜੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਦਮੜੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਚਮੜੀ ਮੀਨ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਿਬਾਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਚਾਰੀ, ਗਾਸ਼ੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਐ ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਐ ਮੇਰੀਓ ਬੱਚੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਨ ਆਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਆਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ
ਅਸੀਂ ਵੇਸ਼ਵਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਨੰਗੇਜ਼ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਤਨ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਡਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਦਾਂ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਰਨ ਦਿਸਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਤਨ, ਕੱਪੜਾ, ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਤਰ। ਜਦੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਓਹੋ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋਈਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਬਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਲ ਰੰਗੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੂਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬਣ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ। ਜ਼ੈਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ 69 ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 69 ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਾ। 125 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। 125 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੰਡੇ ਗੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਾਤੀ। 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਗਿਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ, ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਨ ਹਕੀਨਾ, ਨਾਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਾਦੂਰ ਹਦੀਸਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮਾਡਰਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੀ ਮਾਡਰਨ ਪਰ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ। 2003 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 2009 ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਥਵਾਕਣ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਅੱਜ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਆਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟੀ, ਉਹਦੀ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਤੋਂ 82 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਝਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਿਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਬੇਟਾ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਭੀੜਤਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਜੇ ਜਵਾਨੀ, ਇਹ ਜੇ ਮਾਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਦੇਵਕੀ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਪਤਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਠੂ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿੱਦਣ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਨੋ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੰਧਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾ ਬਚਵਾ ਹਰੀਆ ਰਾਗਲੇ, ਸੋ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ, ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਵੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਉੱਠ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ। ਸੁਰਤ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਦਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦੀ ਪੱਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੋਭੇਗੀ। ਤੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਂਗਾ, ਗੈਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਬੇਟਾ ਆਏ ਨੇ ਨਿਹੰਗ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ। ਆਏ ਨੇ ਨਿਹੰਗ, ਬੂਆ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਨਿਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਬੂਆ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਹੋਵੇ, ਭੋਰ ਕੈਂਪ ਹੋਵੇ, ਟੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੂੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਸਿੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੂਪ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਪ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋ ਜੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਦਣ ਮਾਡਣਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੋਢਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਪਣ। ਤੇ ਦਰਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਆਹ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਤੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਗ 'ਚ ਲੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਰਪਣ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਔਰਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜ਼ਾਨ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 239 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1000 ਪਿੱਛੇ 897 ਬੱਚੇ। ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਜੁੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਦਣ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਦਣ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਜੀਣ ਨਾ ਪਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਣ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਐਨਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਦਣ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 10, 12, 15 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਬਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਲਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਕਟੇਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਵੀ 12, 15, 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ 15 ਹੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ 15 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ 30 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨੱਕ ਕਟਾਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਔਖੀ ਪੀੜਤਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਖੀ ਪੀੜਤਾ 'ਚ ਫਸਦਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ 30 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਪ ਸੋਚਦਾ, ਬੇਟਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾੜੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਮਾਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂਲਾ, ਹਰ ਦਿਓ ਦਾਨ ਮੁਹਤਾਜੋ, ਹਰ ਕੱਪੜਾ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਪਰੈ ਕਾਜੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਮ ਤਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਵੇ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਸੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ। ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗਿਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਸਾਡੀ ਦੇਜ ਪ੍ਰਥਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਵਤਾ। ਬਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਿਆ, ਲਿਬਾਸ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਚੰਗਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾਨਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਜੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਬਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਭਰਾ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 47 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਮਰਾਸੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਝਮੇੜੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਆ ਰਾਜਬਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਰਾਜਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸੀ ਕਥਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਰਿਆਸੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਰਖ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਪੁੰਛੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲਵਾਣਿਆਂ ਦੇ? ਰਾਜਬਾਗ ਦੀ ਕੱਟਣਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਪੁੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਗਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਲਾਸਟ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਲਵਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ 5ਵਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਬਾਗ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੁੰਟਾਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੀ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੱਜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਜੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕਤਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਇਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਾਇਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਗਰੀਬ ਸੀ? ਜਿੱਧਰ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਲੰਗਰ ਛਕੀ। ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ, ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕ। ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ। ਕਿੱਦਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਡਰਨ ਬਣੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਪਾ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਲੂਟਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ। 92 ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, 92 ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 92 ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਗਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਲੰਘਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਲੋਕੀ ਮਾਡਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭੇਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 39 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆਦਮੀ ਲੈਟਲਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਈ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਮਾਰਤੇ ਮਰ ਗਏ ਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੂੜ ਚੱਕ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੂੜ ਚੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 1500 ਬੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਔਰ 1500 ਤੋਂ 1500 ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 1820 ਦੀ, 1739 ਤੋਂ 1820 ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੰਚੁਅਲ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਚੁਅਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਨੱਪ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਡਰਨ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਇਸਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੁੱਢੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਕਦੇ ਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਚੂਹੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਚੂਹਾ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੇ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨੀਂਹ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲੀ, 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਉਹ ਲੈਟਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕਾ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੈ ਬਨਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ? ਆਸਾ ਹੱਥ, ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਲੈਟਲਰ ਨੇ ਰਾਇਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ 6 ਆਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6 ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਰਤੇ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਚੂੜ ਚੱਕ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਸਿਸ ਹੋਈ, ਉਸ ਚੂੜ ਚੱਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 1500 ਆਦਮੀ 1500 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਚੂੜ ਚੱਕ 'ਚ 1500 'ਚੋਂ 6 ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। 33 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਟਕੂਏ, ਗੰਡਾਸੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਕੇ ਗੁੰਡਵਾਸੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੰਸੀ 16 ਗੁਣਾ ਡਬਲ ਸੀ। 16 ਗੁਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਵੈਂਤਰਾ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੂਜ਼ੀਦੀਨ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਬੈਂਤੁਰਾ ਵਰਗੇ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। 16 ਗੁਣਾ ਇਕੋਨਮੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੀਗਲ ਅਲੀਗਲ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਆ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਮਾਈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਿੰਟ 5 ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼? ਦੇਖੋ, ਫਾਰਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਅੰਧਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿਤਾਬ, ਅੰਧਾ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰੈ ਭੇਖ ਉਤਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀ ਅਵਤਾਰਾ। ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦਣ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਜੇ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ। ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾਂ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਹਮਦਾ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਰਸੂਲ ਹਮਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, 5-7 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਮਾਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਉਹਨੇ 3-4 ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਘਾਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਖੋਈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੋਤ ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੱਟੇ ਉੱਧਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆ ਸੁਣਨਾ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਚੱਕਰ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ? ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਡ 'ਤੇ ਹੈਂਡ ਰੱਖੋ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਡ 'ਤੇ ਹੈਂਡ ਰੱਖੋ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਈਟਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਲੀਪਦਾ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਪਦਾ, ਨਾ ਈਟਦਾ ਨਾ ਸਲੀਪਦਾ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਪਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖਿਚੜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਪਾਰ, ਇਸ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ
ਮਾਂ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰੜਾ 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 ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸੜਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਰੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਗਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋਚ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 4000, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਤੂੰ ਰੁਮਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਉਦਣ ਵੱਢਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਲੈਕਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਰੇਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ? ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ। KS ਆਫਿਸਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬਈ ਇੱਕ KS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ KS ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ KS ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਥਾਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਕੋਈ 500 ਕੋਈ 1000 ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੀ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਥਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਕਥਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ 2 ਕਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ 2000 ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜਿਆ, ਉਹਨੇ 2100 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ, ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਦੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਮਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਬੜੇ ਕੈਂਪੇਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੋਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਈਆ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਆਣ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਕਮਾਲ ਸਾਨੂੰ IIM-US ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ ਆਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਗਾਂਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਏ ਸਿੱਖ,
मॉडर्न सिख मैं सारियां गिनियां ने। मॉडर्नाइजेशन किसी लिबास का नाम नहीं है, मॉडर्न कोई पहरावा नहीं है, मॉडर्न तुहाडी सुरत है। जिदन तुहाडी सुरत विच आ चीज़ां आ गईयां जिहड़ी गुरु नानक ने दित्तियां ने, मेरियां नहीं ने, उदन असीं मॉडर्न आ। दुनिया च जांदियां लोकां नूं पता लगेगा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ जा रहा ना ਇਹਦਾ किरदार हुंदा ही। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ना, ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ भी नहीं ਲੈਂਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ना ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਗਰ भी ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਫਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਤਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਮॉडर्नाइजेशन है। जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਡਰਨਪੁਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਫਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੂੜਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ। ਇਹ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਜੂੜਾ। ਇਸ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਟਾਇਆ ਹੈ। ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। और मैं कहना बड़ी वधिया सोच लैके सारे वीर तुरे ने। और गुरु कृपा करे कोई एक चंगी असी समाज नूं देन दे सकीए। मेरा समा समाप्त है। दिओ सीस, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।